Hey guys, Assam Health Infrastructure Development and Management Society পৰা requirement কাৰণে notification আহিছে যদি আপুনি ভাবি আছিল Assam Society আপুনি আপোনাৰ নিজৰ career start কৰিব তেতিয়া আপুনি এইটো ভিডিও complete চেক কৰিব পাৰে কাৰণ এইটো ভিডিওত মই provide কৰিম যেটো requirement আহিছে requirement overview খিনি vacancy details লগত আপুনি salary কিমান পাব এইটো requirementত কেনেকৈ আপোনাৰ selection হ'ব কেনেকৈ আপুনি apply কৰিব পাৰিব তাৰ complete details মই আপোনাক এইটো ভিডিওত provide কৰিম যদি এইটো requirement related কোনো ধৰণৰ question থাকে আপুনি ভিডিওটোৰ comment sectionত comment কৰি দিব within 48 hours আপুনি জবলা ডেস্কৰ টিমৰ পৰা response পাব তাহক দেৰি নকৰি আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Assam Health Infrastructure Development and Management Society গুৱাহাটী requirement 2026 ৰ কাৰণে আহিছে notification টো আৰু তাৰ complete details মই আপোনাক এই ভিডিওত provide কৰিম ফাৰ্ষ্টত যেটো requirement আহিছে তাৰ overview খিনি চাই লওক organization Assam Health Infrastructure Development and Management Society পৰা আহিছে notification টো post name kini diye ase apni apply koribo paribo assistant finance specialist accountant assistant and assistant engineer post ot apni apply koribo paribo total post diye ase apni 3 post or kane apply koribo paribo aru job type to diye ase Assam government society jeto contractual job hobo aru job location to apnar Guwahati Assam ot hobo edia sailok jeto requirement aise tare vacancy details logot apni salary kiman receive koribo ekhini details apni ete check First চাইলক assistant finance specialist যত আপুনি apply কৰিব পাৰিব one poster কাৰণে আহিছে notification salary দি আছে আপুনি 30000 ৰ পৰা লৈ কিনে 50000 আপুনি per month receive কৰিব আৰু age limit টো দি আছে up to আপুনি 35 years লৈ কিনে apply কৰিব পাৰিব next যেটো post আছে accountant assistant যত আপোনাৰ one poster কাৰণে আহিছে notification আৰু আপুনি salary receive কৰিব 30000 ৰ পৰা লৈ কিনে 50000 আপুনি per month receive কৰিব আৰু যেটো age limit দি আছে up to আপুনি 35 years লৈকে apply কৰিব পাৰিব next যেটো দি আছে post আছে assistant engineer যেটো civil engineering কাৰণে post আছে যেটো আপোনাৰ number of post দি আছে 1 vacancies কাৰণে আপুনি apply কৰিব পাৰিব salary আপুনি receive কৰিব 40000 ৰ পৰা লৈ কিনে 70000 আপুনি per month receive কৰিব আৰু age limit দি আছে up to আপুনি 45 years লৈ কিনে apply কৰিব পাৰিব এতিয়া চালক vacancy কিনিতে আপুনি apply কৰোতে follow কৰিব লাগিব eligibility criteria খিনি যদি আপুনি assistant finance specialist post apply কৰি আছে তাতে আপোনাৰ qualification বিচাৰিছে আপুনি BCom complete কৰিব লাগিব মানে কমাৰ্চৰ পৰা যদি আপুনি bachelor's degree টো complete কৰিছে তেতিয়ালে আপুনি apply কৰিব পাৰিব লগত আপোনাৰ 6 month computer application মানে diploma এটা কৰিব লাগিব আৰু computer course টো আপুনি কৰিব লাগিব যে কোনো government recognized institution পৰা তেতিয়ালে আপুনি apply কৰিব পাৰিব লগতে experience বিচাৰিছে minimum আপোনাৰ 5 year experience থাকিব লাগিব লগতে আপোনাৰ skill বিচাৰিছে আপুনি PFMS যেটো হয় তাতে handling ৰ experience থাকিব লাগিব লগতে আপোনাৰ knowledge থাকিব লাগিব MS office তেতিয়ালে আপুনি apply কৰিব পাৰিব লগতে language বিচাৰিছে আপুনি Assamese English and Hindi দুইটা লিখিব পৰা and ক'ব পৰা হ'ব লাগিব তেতিয়ালে আপুনি এটো পোষ্টত apply কৰিব পাৰিব next যেটো post আছে accountant assistant যত আপোনাৰ qualification বিচাৰিছে আপুনি কমাৰ্চৰ পৰা যদি graduate degree টো complete কৰিছে মানে BCom টো complete কৰিছে তেতিয়ালে আপুনি eligible হ'ব লগতে experience বিচাৰিছে minimum আপোনাৰ 3 years experience থাকিব লাগিব budgeting বা finance management বা auditing যদি আপোনাৰ তেনেকুৱা experience আছে তেতিয়ালে আপুনি apply কৰিব পাৰিব লগতে technical knowledge থাকিব লাগিব tally বা income tax GST and government যদি accounting procedure হয় এটোৰ বিষয়ে আপোনাৰ knowledge থাকিব লাগিব other skill বিচাৰিছে highly integrity and confidently আপুনি handling capacity থাকিব লাগিব এখিনি ইস্যু যিখিনি experience আছে and working capacity খিনি next যেটো post আছে assistant engineer যেটো civil engineer কাৰণে দি আছে যত আপোনাৰ qualification বিচাৰিছে আপুনি ডিগ্ৰী কৰিব লাগিব civil engineering তেতিয়ালে আপুনি মানে apply কৰাৰ কাৰণে eligible হ'ব লগতে আপোনাৰ experience বিচাৰিছে minimum 6 year experience থাকিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ preference টো বেছিকৈ পাব যদি আপোনাৰ experience টো health infrastructure যদি আপুনি তেনেকুৱা কোনো ধৰণৰ projectত কাম কৰিছে তেতিয়ালে আপুনি মানে এটো preference টো বেছিকৈ পাব লগতে আপোনাৰ software skill থাকিব লাগিব তেতিয়ালে আপুনি এটো পোষ্টত apply কৰিব পাৰিব এতিয়া চাইলক এটো vacancy যেটো আপোনাৰ selection process দি আছে তো যেটো selection process হয় এটা কাৰণে আপুনি কোনো ধৰণৰ written examination দিব নালাগে আপোনাৰ ইন্টাৰভিউৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আপোনাক সিলেকশন কৰা হ'ব আৰু ইন্টাৰভিউৰ যেটো পাৰফৰম্যান্স থাকিব তাৰ ওপৰত বেছ কৰি কিনে আপুনি যেটো মেৰিট লিষ্ট লাভ সিলেকশনৰ কাৰণে এটা আপুনি চেক কৰিব পাৰিব তাতে আপুনি সিলেকশন হ'ব working interview details খিনি দি আছে ইন্টাৰভিউ যেটো ডেট দি আছে 16 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 ৰ পৰা লৈ কিনে 18 ফেব্ৰুৱাৰী 2026 লৈ কিনে আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ হ'ব আৰু ৰিপৰ্টিং যেটো টাইম দি আছে 10 am ৰিপৰ্টিং টাইম আৰু ইন্টাৰভিউ যেটো টাইম দি আছে 11 am ত আপোনাৰ ইন্টাৰভিউ ষ্টাৰ্ট হ'ব
ভেনু দিয়া আছে আপুনি ইন্টাৰভিউ দিব যদি বিচাৰিছে তেতিয়াহলে আপুনি এটো ভেনুত ভিজিট কৰিব লাগিব অফিস অফ দা আসাম হেল্থ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেন্ট এণ্ড মেনেজমেন্ট যেটো সোসাইটি আছে তাতে আপুনি ভিজিট কৰিব লাগিব 4th ফ্লোৰ নায়ানতাৰা সুপাৰ মাৰ্কেট 6 মাইল গুৱাহাটী 781022 এটো এড্ৰেছ আপুনি নোট কৰি লব আৰু এটো এড্ৰেছত যাই কিনে আপুনি ইন্টাৰভিউটো ফেস কৰিব লাগিব এতিয়া চাই লওক এটো ভ্যাকেন্সিত আপুনি এপ্লাইটো কেনেকৈ কৰিব যেটো এপ্লাই প্ৰসেস হয় তো এপ্লাইত আপুনি অফলাইন বা অনলাইন কৰিব নালাগে আপুনি ভালকে এটা সিভি এণ্ড বায়োডাটা আপডেট কৰি লব অৰিজিনাল ডকুমেন্টস কিনে আপুনি ৰেডি কৰিব লগতে আপোনাৰ জেৰক্স কপি মানে ফটোকপি কৰি কিনে আপুনি তাতে সেলফ এটাচ কৰি লব নেক্সট আপোনাৰ ৰিসেন্ট পাসপোর্ট কালার ফটোগ্রাফ লব লেটেস্ট যেটো স্যালারি স্লিপ আছে যদি আপনার আছে এক্সপেরিয়েন্স তেনেকুৱা আপুনি স্যালারি স্লিপটো লব নেক্সট আপোনাৰ যিখিনি ডকুমেন্টস আপুনি ৰাখিছিলে তাতে সেলফ এটাচ কৰি লব কৰি কিনে যেটো ইন্টাৰভিউ টাইম এণ্ড ভেনু দি আছে এটো টাইমত আপুনি তাতে ভিজিট কৰিব লাগিব আৰু ইন্টাৰভিউ ফেস কৰিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট যিখিনি লিংক আছে মই এই ভিডিওৰ ডেসক্ৰিপচনত প্ৰভাইড কৰি দিম আপুনি তাতে চেক কৰিব পাৰিব ইম্পৰ্টেন্স নোট চাই লব যিসকল ক্যান্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব এটা যেটো ভেনু এণ্ড টাইমটো দি আছে তাৰ আগতে আপুনি ভিজিট কৰিব তাতে ইন্টাৰভিউ এটেম্প কৰিব আৰু এটো জব পিউৰলি কন্টেক্সচুৱেল হ'ব আৰু ইয়াৰ যেটো ৰিকোয়াৰমেন্ট মানে প্ৰসিডিউৰ হয় সিলেকশন প্ৰসেস এটা আলহলন কৰে আৰু এটো যদি এপ্লাই প্ৰসেস হয় তাতে আপুনি এপ্লাই কৰোতে কোনো ধৰণৰ পেমেন্ট কৰিব নালাগে এপ্লিকেশন ফি জিৰো হয় আৰু এটো ৰিকোয়াৰমেন্ট ৰিলেটেড কোনো ধৰণৰ কোৱেশ্চন থাকিলে ভিডিওটোৰ কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি দিব উইদিন 48 আৱাৰ্ছ আপুনি জব এলাইডেস্ক টিমৰ পৰা ৰেসপন্স পাব ভিডিওটো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ দি কিনে আজিৰ ভিডিও ইমানতে সামৰিছো